Okay. So in the last class, what all things we have discussed, we will start. I hope the your friends will start joining. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, students. So what all things we have discussed in our last class, we will deal those things, and then after revising those things, we'll start with a new one. So in the last class, we have discussed about what actually is Tally, what is the difference between manual and computerized accounting, and then what are the different versions of Tally, and why Tally is required for you. And then we have started with the Tally main screen. Tally main screen ಏನಿರ್ತದ ಅದರದ್ದು ಒಳಗಿನ components ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, how you are going to divide your Tally main screen. So Tally main screen is divided into your title bar, into your horizontal button bars, which contain buttons like import, export, print, and so many other options. And apart from that, then the Tally main screen is divided into the gateway of Tally, where you are having two major sections. The left section includes the current period, current date, and the list of your selected companies. And the right section includes the navigation window, where you are having all the options for your Tally gateway. Okay, so that is to traverse from one location to another location in your Tally, you are using that navigation window. And then finally, at the last, you have the description section, where you are having the Tally versions, Tally configurations, Tally modes, educate, whether you are working in educational mode or professional mode, or you are using the silver edition, about the edition details you are having. So whether you are working in a silver edition or in a what you say platinum version or a gold version editions, so depending on that edition, the options will be given. So all these things we have dealt. Apart from that, you are in the description sections, you are having the calculator section, where you can make the calculations regarding to your Tally transactions. And then you have a vertical button bar, which contains the all the major buttons in your Tally. Okay, so all these things we have discussed in the last class. Apart from this, we have discussed how you are going to create a company. What actually is a company? So a company is what? A company is that account head on which you are going to make the entire transactions of your all the transactions. Okay, so ನೀವು ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ, ಯಾವ ಹೆಡ್ ಇಂದ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರೋ, ಯಾರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರೋ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ಯು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ gateway of Tally. In gateway of Tally, you have to press Alt F3. In the when you are pressing Alt F3, I hope you are listening to me. My sound is clear for you, students? Student sound ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? Pardon? Okay, fine. So in your Tally main screen, what you are doing, in your Tally main screen, in your company creation window, what you are doing, you are going to create a company. How you are going to create a company? In the main gateway of Tally, from gateway of Tally, you are selecting Alt F3. Alt F3 press ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you are going to get a navigation window. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ, select company, then what you say create company ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you are going to select the option as create company. ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿನ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಂಡೋನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ company that you are going to create. Okay, so company creation window ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, what all things you have given, you have given the name of the company, the mailing address of the company, then you have given the state, country,
of the company where you are going to have the company. Apart from that, you have given the financial year for which you are going to write the company books accounts ಯಾವ year ಗೆ maintain ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. Then you are going to give for which date, from which date you are starting your company informations. Then you are giving whether you want how you are going to maintain the accounts, that is accounts only or accounts with inventory. So for our purpose, for the initial some classes, we are having all the accounts we have to consider. We are creating with what accounts only anta ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So we are creating our company with accounts only. Apart from that, what you are going to do next, you are going to give a security control, that is you are going to set a password for your data. So password ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you are asked to retype the password. Once you are retyping the password, every time you are opening the company, your security will be asked, that is you are going to be asked with the with the password. Apart from that, you are going to get the security control option. Security control is used whether if you are going to have a number of levels of security. So if you are not having levels of security, then you can just set it as a security control as no. Okay, then you have some base currency informations. In base currency information, you are saying for which type of currency you are using, that is we are saying we are using rupees, and what is the formal name of that. The formal name will be Indian rupees. Then how you are going to write the data, that is how you are going to suffix the symbol or prefix the symbol anta keltare. So nimge suffix beku antandre then you have to say yes, otherwise you have to say no for the given option, so that you are going to get either a suffixed or a prefixed symbol for your amount in your data. Then regarding how you are going to save your data, that is the amount is to be saved in either millions or whether you are going to save it in lakhs, that is Indian format ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ apart from that, you are asked what is the decimal section value. Decimal section ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು 50 rupees 40 ಪೈಸಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 0.40 ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ. So that is called as paisa. And after how many decimals it is required? It is required after 2 decimals. And then we have an option whether we want to represent that while writing the words also. So words ಒಳಗ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಈಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ words. So suppose ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪೈಸಾ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ, ದೆನ್ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 500 rupees 50 ಪೈಸಾ ಅದ ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 500 rupees ಅಂತೂ ಬರೆಯೋದ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ 50 ಪೈಸಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದ. Once you say accept yes, then finally what happens, your data or all the information that you have given is assigned to the name of, for the company that you have given, and your company will be created with that name. Okay, hopefully ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. Once your company is created, then what you are going to do with the company options, ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಪನಿ ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ apart from creating a company, we can select a company. Select a company ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನಿನ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿದು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೇನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಬ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಳಗ ಕಂಪನಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದೇ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ simultaneously I can use 2 company details in that tally. Probably this is available in our educational version. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಈಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದ, ಇನ್ನ ಒಂದೇನೋ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅದ, ಇನ್ನ ಒಂದೇನೋ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಅದ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ 2-3 ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು 2 ಕಂಪನಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಅದ ಆ ಕಂಪನಿನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ
ಮುಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಟ್ ಇಟ್. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ, then some of the options or some of the operations that you have to perform on the company. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇರುವಂತ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪನಿನ ಶಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯು ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ that are regarding your company details. I'll just show you one photo, the screen share ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ just ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, okay, so I think you have remembered, or you all have remembered the company creation window. ಅದನ್ನೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗ ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಕಂಪನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನದ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವ್ ಏನಾರ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಈ ವೋಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದ. ಸಪೋಸ್ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಚರ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದು ನೆವಿಗೇಷನ್ ವಿಂಡೋ. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೆವಿಗೇಷನ್ ವಿಂಡೋ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನೆವಿಗೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, what all things you have used, you have went for gateway of tally. In gateway of tally you have to press alt plus F3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. alt F3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ here I have to go for gateway of tally, then alt plus F3 and then I have to select, or ನನ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I have to click on the option called as ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಪನಿದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಂದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಪನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಎಂಟರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ XYZ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹಳಿ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನ್ಗ ಈ ಜಾಗ ಒಳಗ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತದ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವಾಗೂ ನೀವು 2-3 ಕಂಪನೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ನಿಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇಫ್ ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ XYZ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಂಪನಿ ಅದ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಈ XYZ ಕಂಪನಿ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ ಕೇಳ್ತಾರ, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. What steps you are saying? You have to go for gateway of tally initially. Gateway of tally ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. gateway of tally ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, after going for gateway of tally, then you have to select or you have to press alt F3, then you have to press select company option. So once you press the select company option, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, list of companies will come. In the list of companies you have to select the required company. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಬೇಕೋ ಆ ಕಂಪನಿನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Once you select the required company, that company details will be displayed
in your description section over here in the gateway of tally main section ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ main screen area ಒಳಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. then it is that you have selected the required company ಅಂತ ಅನ್ನಂಗ. I think it is clear students steps. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹಾ, ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಆಯ್ತು, ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ in always in company creation window ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2-3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನೆವಿಗೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೆವಿಗೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, so here what all options you have whenever you are having your this one main screen gateway of tally ittu andre illi gateway of tally olaga nimga options barodu. Suppose if this is gateway, you have the first option as select, then you have the option as alter, and then you have create, and all these are reference to company. Select company, create company and alter company anta options bartav. Okay, and then you have the quit option, right? Always remember here one more option you have, that is you have shut company also. Shut company, and then you have finally quit option. Okay, quit option. So right, these are the things that you are having. Now what you are doing, suppose nanaga company ಬೇರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅದ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಅದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇನು, ಸೇ ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಪನಿ, ರಾಜ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅದ. ಈ ರಾಜ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ್ ಬೇಡ ನನಗ XYZ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅವ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ XYZ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾವ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ XYZ ಕಂಪನಿ. Okay, that is the work of select company. Select company the ಏನ್ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ, whenever you are working or you want to shift from one company to another company and you want that company to open for entering the transactions, then you are using the select company option. Okay, then next option is alter company. Alter company ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದ? So it is similar to this one only. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಆಗ್ತದ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಳಗ ಆಲ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ, ಈ ರೀತಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿದು ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿ, ಈಗ ರಾಜ್ ಕಂಪನಿನೂ ಓಪನ್ ಅದ, XYZ ಕಂಪನಿನೂ ಓಪನ್ ಅದ. ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ನೀವ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ? ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್? ಆಲ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪನಿದು ಏನ್ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಅದರದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಬೇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, XYZ ಕಂಪನಿ ನನಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. XYZ ಕಂಪನಿನ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದ, ನಿಮಗೊಂದು ಹೊಸ ವಿಂಡೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ವಿಂಡೋ ಒಳಗ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ XYZ ಕಂಪನಿ. ಈ XYZ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಅಗಾಳೆ ನಮಗ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಬೇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಿಂಬಾಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್. ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಜೋಡಿ ನನ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ XYZ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೇವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇದು? So what actually you are doing with alter? Alter is an option that is used to make the changes in the existing company. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ, ಹೊಸ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೇವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಟ್ ಕಂಪನಿ? ಶಟ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸದ್ದ ಓಪನ್ ಅದ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತದ, ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ ಆ ಕಂಪನಿನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಅದ್ರ ಒಳಗ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಅದೇನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನಾ ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಶಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಂಡೋ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಶಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿನ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿರಿ ಅಂತ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಪನಿನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಅವ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಳಗ ಅವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತದ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ ಕಂಪನಿದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಯುವರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಂಪನಿ. ನಿಮ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ. I'll explain once again. One from girls and one from boys. Anyone? Doubts ಇರೋರು ಮಾತಾಡ್ರಿ. Students, do you have any doubts? No, ma'am. No. Okay, one from boys. ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾಯ್ಸ್. Boys are there or no? Yes, ma'am. ಇದ್ದೀರಪ್ಪಿ? ಹಾ ಹೇಳ್ರು. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮುಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? Yes, ma'am. Ha, ma'am. Okay, fine. So I'll show you one more this one screen. Right.
ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ವಿಂಡೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I'll show you which screen. This one. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ವಿಂಡೋ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ, what are the different accounting features in tally? You should be thorough. Okay, just if I want to show you, ಇಲ್ಲಿ last class ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ explain ಮಾಡಿದ್ದೆ, but also once again no issues. So here you have maintain accounts only. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅದ, ಬಟ್ ನಮಗ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ನಮಗೀಗ ನೋ ಅಂತ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Then use income and expenses account instead of profit and loss. So ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ P&L account ಬರಬೇಕು instead of income and expenses. Suppose if you want your output in P&L, then here you have to say yes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ profit and income and expenses ಒಳಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ then you have to say no option. Okay, then enable multi currency. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೀವೇನಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ then you have to say here enable multi currency, yes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ then you have to say here no. Okay, hopefully you ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. Then you have the next one, that is screen visible ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, ma'am. ಹಾ, ಇವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ? Is it visible? I think it is visible. Yes, ಹಾ, ಮೇಂಟೈನ್ ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದರದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರ ಜೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೋ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೀನಿ, ಕ್ಯಾಶಿಗ್ ಮಾಡಿನೋ, ಕ್ರೆಡಿಟಿಗ್ ಮಾಡಿನೋ, ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡಿನೋ, ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅದನ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಚೆಕ್ ಅದನ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬಿಲ್ ವೈಸ್ details over here. Okay, then for non-trading accounts also, suppose if you are only trading accounts illde non-trading accounts enadru ittu andre then you are using this option. So usually now accounts only helidaga we all have trading accounts only, so usually ee option anna ನಾವು no ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. Then activate interest calculations ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದು ನಿಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದ್ರದ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಬಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅದರದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಯೂಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಚರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಚರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಒಳಗ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಹೆಡ್ ಒಳಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆನೆ ನೀವು ಏನ್ರೆ ಒಂದ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್. Then you have maintain payrolls. So payrolls is what it is, the transactions that are related to your employees. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋತೇವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೇಬರರ್ ವರ್ಕಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೇ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಿ.
ಸೊ ಪೇರೋಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋ ಅದ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಒಂದ್ 2-3 ಸೇಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, 1-2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ ನೋ ಅದ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. Okay, then you have maintain cost centers. Cost centers in the last class, as I have already told something about cost centers. What is a cost center? Suppose ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ 2-3 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗ ನೀವು ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಪೇರೋಲ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು 2-3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಈಗ MIS ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ MIS, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪೇರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Then you are having use predefined cost center allocations in transactions ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ, ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಅದ್ರ ಒಳಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕೋ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಶೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನೀವು ಈಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಅದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋ ಅದ. ವೈ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ, ಅದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ನಮಗ ನೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. 2-3 ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪೇಜ್ ಇಂದು ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾಸ್ ನೀವು ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅದ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇನೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನೇನದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಒಳಗ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗ್ ಬರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ ನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇರೋದು ಎರಡು ನಾನು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ಎರಡು ಎಸ್ ಏನದ, ಈ ಎರಡು ಎಸ್ ನಾನು ನೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನನಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎನೇಬಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನ ಎಸ್ ಬದ್ಲಿ ನೋ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗ ನನಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಲಿ.
Then you have this option that is use debit and credit notes. So purchases return, sales return ಏನಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are writing that in debit note and credit note. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಟನ್ ಬಾರ್ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು, ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಟನ್ ಬಾರ್ ಒಳಗೆ 2 ಬಟನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ, ಅವೆರಡು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದ, ನನಗ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗನೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ ಒಳಗ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಒಳಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮೋಡ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಮೇತ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇವೆಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ನಮ್ಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಜೆಟ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿನಿ, ನಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟದ, ನಾ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಒಂದು ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್ ತೆಗಿತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾನು ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬಹುದು, ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೆ ನಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ಸಿನಾರಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸಿನಾರಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಳಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನೀಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಳಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಪರ್ಸನಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ಯದ, ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ಒಳಗ ನಂದು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಒಳಗ ನಂದು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋರ್ ಇದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಬರೆಯೋರ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ. Okay, then use reversing journal. I think you know about journals and what is reversing journal. Suppose if you have already made a transaction and if you want to nullify that one, nullify ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಜರ್ನಲಿಂಗ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ವೋಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ, ನೋ ಅಂತ ಅದ ಇದು ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತಾವ. ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್, ಎನೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾರೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದೆ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತದ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದು, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಏನದ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಏನದ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಇಂದ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಚೆಕ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗ. ಆವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ನಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಥ್ರೂ ಚೆಕ್ ಬಂದದ ಅಂತ, ಮುಗೀತು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತದ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್.
ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಇರ್ತಾವ್ ನಿಮ್ದು, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಮೆಮೋಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಯಾರ್ದು ಚೆಕ್ ಅದ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮೆಮೋಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಏನಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನೇಬಲ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ, ದುಡ್ಡು ಝೀರೋ ಒಳಗ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಝೀರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರಿತೇವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಝೀರೋ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ನೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನನ್ಗೆ 2,00,000 ಬರೆಯುವುದದ, 2,000 ಏನೋ ಬರೆಯುವುದದ, ಅಥವಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರೆಯುವುದದ, ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಬದ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಬಲ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋನ ಅಲೌ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ನೋ ಅಂತ ಅದ. ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಝೀರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ. ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪದ, ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎನೇಬಲ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರು ಒಬ್ಬರ ಕಡೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ನೋ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ HR ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಸೊ HR ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ HR ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡದ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಲಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ, ಹೊಸದೇನಾದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದೇನಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ, ಎನೇಬಲ್ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ. ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನೋ ಅಂತ ಅದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಗೋ ಕಾಣೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಏನಾಗ್ತದ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಜೋಡಿ. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೋಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಸಚ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ವೋಚರ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಎಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವೆಲ್ಲಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಜೋಡಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಒಳಗಿರ್ತದ. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಟಟರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಿಂತ ಏನೇನ್ ತಗೊಳಿಕತ್ತೀರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಕರೆನ್ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ದೆನ್ ಹೊಸದೇನಾರಿ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. Okay, so these are the major details about your accounting features. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. either they are asking accounting features or they are asking inventory features. So inventory features ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. But as if now you have to be thorough with the accounting features. So explain accounting features in Tally ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಂಡೋನ ನೀವು ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಹೆಡ್ಸ್ ಏನೇನವಲ್ಲ ಈ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನನಗ್ ನೆನಪಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದುಂಟು ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ ಏನವಲ್ಲ ಈ ಹೆಡ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ. ಸಪೋಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲುಕ್ಸ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಹೊಡೆದು. ಬುಕ್ಸ್ ಅವ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಅವನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? No, ma'am. You don't have books, okay. Then it is good if I'll send certain typed notes. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ ಅವ್ರ ಒಳಗ. ಅವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಒಳಗ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹಂಗೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಂಡೋ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಶಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊರಿ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಲಿ okay, it's already 10:55. So in the next class what we will do, we will go on writing the we'll start with groups and ledgers. ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. No, ma'am. ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ? Yes, ma'am. No doubts, ma'am. No doubts. Okay, fine. So from boys side, I think it is pretty clear. ನಾನು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಲಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊರಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇರ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ command on that topic. Okay, so in the next class we will start with groups. What actually are groups, what are the different types of groups, ಹೆಂಗ್ category ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ group wise. Groups ಆದ್ಮೇಲೆ then we will go with ledgers and vouchers. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ವೋಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Okay, students. So this is all the thing that okay. So this is all the thing, and I think ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಬಂದಿರಿ ಅನಿಸ್ತದ ಇವತ್ತು. Only 13 out of 48 students. See, I am helpless. ನಿಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ we are going to provide this attendance itself.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್ ಒನ್. Okay, so fine, we'll meet tomorrow at 11 o'clock. ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್? ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 Yes, ಗಂಟೆಗೆ ಅದ? ma'am. So we will meet tomorrow. Yes, we will meet tomorrow at 11 o'clock. And ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಿನಿ ಅವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲೋ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸದ್ಯ ನೀವು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಉಳ್ದವ್ರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಟೈಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಸರ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್? ಹಾ ಮೇಡಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಅಂತಾರ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರೇನ್ ಬಿಲ್ವಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಅಂತಾರ ಮೇಡಮ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು. ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾನಂತರೂ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗ. ಅದು ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದದ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, he will be handling his section, no problem with that one, and I'll be handling my section. So ನನ್ಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ರಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹಗ್ಲ ಮುಗ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ನಾ ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನವ ಹಳಿವು ಅವನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ದಂಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಟೆಸ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ. ಒಂದ್ ನಾ ತಗೋತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಒಂದ್ ಸರ್ ತಗೋತಾರ. ಸೊ ನನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದು 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, so as if now we will close the class. I also have the class at 11 o'clock. ನಿಮ್ಗೂ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. We will meet tomorrow students. Okay.